قل أطيعوا الله والرسول. Alhamdulillah, dear brothers, this is the time to present myself in front of Allah, and for this I have to prepare. আমি যখন আল্লাহর সামনে আসি আমাকে প্রস্তুতি নিতে হয়, and এই প্রস্তুতির মধ্যে একটা হচ্ছে নিজেকে ড্রেস আপ করা। ইয়া বানি আদম খুযু যিনাতাকুম ইনদা কুল্লি মসজিদ। O humans, children of Adam, খুযু যিনাতাকুম, decorate yourself, beautify yourself, in the kulli masjid, when you are in the house of Allah. So now this is to be understood. How can we decorate ourselves, to beautify ourselves? This involves dresses, clothes, and of course purity first, taharat. মানুষের বাহ্যিক সৌন্দর্যের একটা হচ্ছে কাপড় যা সে পরিধান করে, আর পবিত্রতা তো অবশ্যই খুব জরুরি বিষয়, যেটা প্রথম শর্ত। তো while we come to the house of Allah 5 times, of course we should dress ourselves accordingly. Fuqaha said the dress of work is not befitting to use while praying, while I am in the house of Allah, if I have no excuse. যে সমস্ত অনেক কাপড় এরকম আছে যেটাকে কোনো কাজের জন্য বানানো হয়, বিশেষ করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কাজ যদি হয়, তাহলে সেই সমস্ত কাজের জন্য বিশেষ রকমের ড্রেস পরে মানুষ কাজ করে। লাইক somebody works in garage, so he has of course dress that is messed up with, always mostly is expected. So of course he should have a pre-arrangement for this. While the time of salat comes in, he should change. মনে করেন কেউ গ্যারেজে কাজ করেন, তো ওনার জন্য তো অবশ্যই ওই ড্রেস পরে উনি কিভাবে নামাজ পড়বেন? Even if this is pure, still this is not befitting. কোনো কাপড় মনে করেন পরিষ্কার আছে, তারপরেও এটা উচিত না যে ওই কাপড়, কাজের সময়ের ক্ষেত্রে যে কাপড় আমরা পরি সেটা পরে আল্লাহর ঘরে আসা। This is the verdict of Allah, that especially while you are in the house of Allah, you should clothe the one befitting for the ibadah, for the environment. This also does not negate other dresses, but not the best option to use the same dress while praying. এটা কোনো ভালো পন্থা না যে ড্রেস মানুষ সচরাচর পরে কাজে সেইটা পরেই সে নামাজে চলে আসবে। নামাজের জন্য বিশেষ ড্রেস হওয়া উচিত। এখন প্রশ্ন হলো কি ড্রেস পরবে একটা মানুষ? Which dress should be adopted? The dress of pious people is always preferred. যারা আল্লাহর নেক বান্দা তাদের ড্রেস পরা।
আল্লাহর নেক বান্দাদের ড্রেস কিরকম হয়? আল্লাহর যারা নেক বান্দা তাদের ড্রেস হয় সাদা সিধা, যার মধ্যে অন্য কোনো প্রভাব থাকে না। দ্য ড্রেস দ্যাট ডাজ নট হ্যাভ নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট। The dress of pious people has power in it itself. আল্লাহর নেক বান্দাদের যে ড্রেস হয় সেটার মধ্যে এমনিতেই অটোমেটিক এক রকমের শক্তি থাকে। দ্য বিউটি ইজ দেয়ার, এর মধ্যে সৌন্দর্য আছে। So shaitan always wants to see people unclothed, undressed, because shaitan is always behind the people to derail them. Even the dress of human being also has impact in his real life. মানুষের প্রকৃত যে জীবন, সেই জীবনে তার পোশাকেরও একটা প্রভাব আছে। তো ওইটাও তার জীবনে অনেক প্রভাব ফেলে। কোনো মানুষ যদি নেক বান্দাদের ড্রেস পরে, এটার একটা আসর প্রভাব তার চারিত্রিক জীবনে পড়বে। When somebody has the dress of pious people, then of course it will have a positive impact in his life. তার জীবনে এটার একটা ভালো প্রভাব থাকবে ওই ভালো ড্রেস পরার দ্বারা। But this does not limit to any dress of any countries. আর এই ড্রেসটা কোনো বিশেষ দেশের বিশেষ ড্রেস হওয়াটা জরুরি না। Any dress of any countries but adopted by the pious people, of course, is considered to be the best dress. যে ন্যাশনালিটি হোক, যে কালচারই মানুষের বসবাস হোক, সব দেশেই আল্লাহর নেক বান্দা আছে, সব জায়গাতেই ভালো মানুষরা বসবাস করে। তো যেখানেই মানুষ ভালো মানুষ থাকে, সেখানেই যখন সে ওই ভালো মানুষের ড্রেসটাকে অবলম্বন করবে, এটাই তার জন্য উত্তম ড্রেস হিসাবে কাউন্ট হবে। যেমন the Arab people, they have a special type of dress, and people of Indonesia has a different one. People of Bangladesh also, Indian people have different type, but all the dresses are okay if these dresses are adopted by the pious slave of Allah. আল্লাহর নেক বান্দারা যে এলাকায় থাকেন, তার যে ড্রেস, সেই ড্রেস যদি সাধারণ মানুষ পরিধান করে, তাহলে এইটা তার জন্য উত্তম ড্রেস হিসেবে বিবেচিত হয়। The hukum of Allah is, while you are in the house of Allah, then of course beautify yourself. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. তুমি যখন আল্লাহর ঘরে আসো, তাহলে ওই সুন্দর ড্রেসটাকে পরে আসো, ওটা আল্লাহর কাছে অনেক পছন্দ। আর মানুষ যখন ভালো ড্রেস পরে, সুন্দর ড্রেস পরে, এইটার একটা প্রভাব তার দৈনন্দিন জীবনে বিরাজমান থাকে। When people have good dress, then the effect of this good dress he will have in his whole life. তার সারা জীবনে এই সুন্দর এবং ভালো ড্রেসের একটা প্রভাব থাকবে। Wearing good dress, people cannot do anything that looks bad. এরকম ভালো ড্রেস পরে, নেক বান্দাদের ড্রেস পরে কেউ খারাপ কাজ করতে পারে না। He will feel shy. The dress itself will stop him. আর একটা মানুষ যখন এরকম ভালো ভালো ড্রেস পরে অভ্যস্ত হবে, তাহলে তার দ্বারা অন্যায় এবং খারাপ কাজ করার কখনো সুযোগ আসলেও সেটা সে করতে লজ্জাবোধ করবে, সে সাহস করে ওই কাজ করবে না। This is the reason Allah subhanahu wa ta'ala ordered, especially when you come to the house of Allah, beautify yourself with good dress. তুমি অবশ্যই
তোমার ভালো ড্রেস পরে আল্লাহর কাছে আসো। আল্লাহ তাআলা আমাদের বুঝার আমল করার তৌফিক দেন।